یہ ہم سبیل جو ہے نا مولا حسین کی یاد میں اور حضرت امام اصغر کی یاد میں لگاتے ہیں اور پورا محرم کا اشراق لگاتے ہیں انشاءاللہ 10 دن 11 تک یا 12 امام حسین کی یاد میں پیاسوں کی یاد میں چلاتے ہیں. اس میں ہمارے بڑے دادے چلاتے آئے. جتنے بھی ہیں غیر مسلم اگر ان کی محبت ہے پنجتن پاک سے تو بالکل جو ہے نا وہ ایمان والوں میں شمار ہوتے ہیں. جو بھی ہیں مسلک والے جو عیسائی ہے کرسچن ہے وہ بھی آتے ہیں. ان کے جیسے گرو نانک سرکار کے پاس اس کا مرید آیا, انہوں نے کہا میرا ہاتھ تنگ ہے سرکار, کوئی مجھے ایسی دعا دے تاکہ میرا جو ہے نا روزگار چلے اور میرے بچے اور میرا گھرانہ خوشحال ہو. گرو نانک سرکار نے کہا تم جاؤ مولا حسین کا نظر ننگر نیاز جیسے ہم بانٹ رہے ہیں سبیلیں بانٹ رہے ہیں ایسے اس کو کہا کہ آپ بھی جا کے بانٹو. اتنا پانی کا کوئی کہتا نا یہاں ایام عاشورہ میں پلائیں. اب کسی بھی انسان کو ایسے سمجھو آپ نے کربلا میں پلایا. سر یہ ایسے ایسے معجزات ہوئے ہیں. پہلے ہمارے پاس ایک چھوٹی سی ٹیبل تھی وہاں رکھتے تھے, تو پھر جو ہے سے آہستہ آہستہ پڑھتے ابھی اتنا ماشاءاللہ ہو گیا ہے, اتنا وسیع ہو گیا ہے کہ اللہ پاک کی کرم نوازی ہے کہ مولا کے دن بدن یہ بڑھتا ہی جا رہا ہے. کب حسینیت زندہ آباد. ہائے گائز, السلام علیکم, ست سری اکال, نمستے. میرا آج کا ویڈیو ہے محرم کے حوالے سے کہ محرم میں یہ لوگ ٹھنڈے پانی کا سبیل اور شربت چلاتے ہیں. جیسا کہ آج 5 محرم ہے تو میں ان سے پوچھوں گا کہ آپ یہ ٹھنڈا پانی اور یہ سبیل کیوں چلاتے ہیں اور کتنے دن چلاتے ہیں. اس کے بارے میں میرا آج کا یہ ٹاپک ہوگا ویڈیو کا. چلیے ان سے پوچھتے ہیں اور آپ کو ساری معلومات دیتے ہیں. اچھا جی, آج میں آپ کو ڈیر کی سٹی کے سبیل کے اسٹائل دکھاؤں گا اور ان سے پوچھوں گا کہ آپ یہ سبیل کیوں چلاتے ہیں. اس کے بارے میں پوری انفارمیشن دوں گا. اچھا گائز, میں اس ٹائم آیا ہوں ایک سبیل کے اسٹال پہ. تو ایک یہ بھائی کھڑے ہیں, ان سے پوچھتا ہوں کہ یہ جو آپ ٹھنڈا پانی محرم کے مہینے میں 1 محرم سے لے کر 10 محرم تک آپ چلاتے ہو, اس کیوں چلاتے ہو, تو تھوڑی ان سے انفارمیشن لینی تھی. تو اچھا, سب سے پہلے آپ اپنا نام بتائیے, کیا نام ہے آپ کا؟ زہیر احمد. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو آپ ٹھنڈا پانی اور سبیل چلاتے ہو, شہر کے ہر گلی گلی میں سبیل کا اسٹال لگا ہوا ہے, تو اس کا تھوڑا مجھے بتائیے گا کہ آپ یہ کتنے دن چلاتے ہو اور اس کو کیوں چلاتے ہو, اس کا تھوڑا بتائیے گا. سر وعلیکم السلام. سر یہ ہم سبیل جو ہے نا مولا حسین کی یاد میں اور حضرت امام اصغر کی یاد میں لگاتے ہیں اور پورا محرم کا اشراق لگاتے ہیں انشاءاللہ 10 دن 11 تک یا 12. محرم میں جو کربلا کے شہیدوں پر ظلم ہوئے تھے, ہم اس کے جو ہے نا حق میں یہ سبیلیں لگاتے ہیں, کیمپیں لگاتے ہیں, مجلسیں کراتے ہیں, ماتم کرواتے ہیں. اچھا, ہاں یہ دیکھیں جی, یہ کس طرح سبیل بناتے ہیں. تو ان کے پاس یہ چینی کا کٹا بھی پڑا ہے اور شربت بھی پڑی ہے. تو میں ان سے پوچھا تھا کہ یہ جو آپ اتنا خرچہ کرتے ہیں کیسے مینیج کرتے ہیں, تو انہوں نے کہنا تھا کہ یہ جو ہے سامان ہم اپنے خرچے سے لیتے ہیں اور باہر کے لوگ بھی ہمیں دے کے جاتے ہیں, کوئی بھی مذہب کا ہو ہمیں دے کے جاتا ہے. اچھا جی, میں ایک دوسرے سبیل کے اسٹال پہ آیا ہوں. یہ بابا جی بیٹھے ہیں اور بابا جی سے پوچھتے ہیں کہ یہ آپ ٹھنڈا پانی کیوں چلاتے ہو اور کتنے دن چلاتے ہو, اس کا کیا عقیدہ ہے. تو بابا جی پہلے آپ اپنا نام بتائیے گا, کیا نام ہے آپ کا؟ اچھا, یہ بتائیں کہ یہ آپ کیوں چلاتے ہیں اور کتنے دن چلاتے ہیں اور کس کی یاد میں چلاتے ہیں؟ یہ امام حسین کی یاد میں پیاسوں کی یاد میں چلاتے ہیں. اس میں ہمارے بڑے دادے چلاتے آئے, ہم بھی وہی کر رہے ہیں, چلا رہے ہیں. اچھا گائز, میں نے ایک چیز اور دیکھی ہے, جتنے بھی پانی کے اسٹال ہے یہ چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہوتے ہیں. ان کو دیکھ کے بہت خوشی ہوتی ہے کہ یہ بھی اپنے حسن حسین کی یاد میں پانی کی سبیل چلاتے ہیں اور ساتھ میں ہر چھوٹے بڑے عمر کے لوگ بھی بیٹھے ہوتے ہیں. اور ساتھ میں یہ بھی تقریباً ان کا کہنا ہے کہ ہم ادھر 24 گھنٹے یہاں پہ رات کو سوتے ہیں, تو لنگر کا بھی ساتھ بنا رہے ہوتے ہیں, چائے بھی بنا رہے ہوتے ہیں. اچھا گائز, میں اس ٹائم آیا ہوں ایک دوسرے اسٹال پہ. یہ ہمارے ڈیر کی شہر میں پولیس اسٹیشن تھانے کے والی گلی میں ہے. تو ایک پانی کا اسٹال بھی لگا ہوا ہے, ساتھ میں یہ کچھ دوست ہیں. تو یہ 24 گھنٹے جو ہے نا, تو یہ کھانا لنگر چائے بھی چل رہا ہوتا ہے. تو میں ان سے جاننا چاہوں گا تو یہ کتنے دن چلاتے ہیں لنگر اور یہ جو ٹھنڈا پانی ہوتا ہے, اور مجھے یہ بھی بتائیں گے یہ کیوں چلاتے ہیں, اس کا کیا ریزن ہے. تو یہ خلیل بھائی بیٹھے ہیں. خلیل بھائی مجھے بتائیے گا یہ کتنے دن چلاتے ہیں اور کیوں چلاتے ہیں, اس کے بعد. السلام علیکم. تحفہ علی مدد بھائی جان, یہ ایسا ہے کہ یہ تقریباً ہمارا
12 दिन, तकरीबन 12 से 13 दिन होता है। 2 दिन हम पहले कैंप ले आते हैं, फिर दो दिन बाद में तकरीबन ये 15 दिन हो जाता है। 14 से 15 दिन हमारा जो नंगर नियाज यहाँ सारा कुछ चलता रहता है। अहले मोहल्ला जितने भी हैं ये जो है यहाँ से माशाल्लाह जो है ये नंगर नियाज चलाते हैं यहाँ पे। और पूरे मोहल्ले वाले जितने भी हैं हमारे भाई, अहले सुन्नत अहले तशय्युअ, सब हमेशा माशाल्लाह ये इतनी इनकी मोहब्बत और इत्तेहाद है। यहाँ पे ये चीज़ नहीं है, फिरका वाला कोई सिलसिला ही नहीं है। अच्छा, ये बताएं कि आप के अलावा हम ये दूसरे मज़हब के भी ये लोग कर सकते हैं मोहर्रम में? अभी देखें जितने भी है गैर मुस्लिम, अगर उनकी मोहब्बत है पंचतन पाक से तो बिल्कुल जो है ना वो ईमान वालों में शुमार होते हैं। जो भी हैं मसलक वाले, जो ईसाई है, क्रिश्चियन है, वो भी आते हैं। उनके हाल कोई अपना अपना जो है ना, क्योंकि ये सिर्फ कायनात के मालिक है। मोहम्मद आले मोहम्मद जो है ना रब्बुल आलमीन, वो रब्बुल आलमीन है, ये रहमतुल लिल आलमीन है। ये पूरी रहमत के लिए ये जितने भी मोहम्मद आले मोहम्मद ये आलमीन है। तो इसलिए जो है जितनी कायनात है वो सारे जितने भी बंदे हैं यहाँ पे, किसी चीज़ का ये नहीं है कि ये मुसलमानों का पीर है, हिंदुओं का, सब उसको ऐसे ही मानते हैं जैसे हम मानते हैं। चलो, बहुत अच्छा हुआ, बहुत आपने अच्छी अच्छी बातें कही सर। अच्छा गाइस, मेरे पास ये कुछ लोग बैठे हैं जो मोहर्रम में ये लंगर सबील चलाते हैं। तो अकील भाई ये हमसे पूछेंगे, ये जो आप लंगर चलाते हैं और साथ में सबील भी चलाते हैं ठंडे पानी का, ये आप कैसे मैनेजमेंट करते हैं और ये क्यों चलाते हैं, और इसका मुझे बताइएगा। पहले सबसे पहले आप ये क्यों चलाते हैं? सलाम अलैकुम नाज़रीन, तोफ़ायाल मदद। पहली बात तो ये हमें तकरीबन 32 ईयर हुए ये सबील का जो न सिलसिला ड्यूटी देते हैं। तो इसमें ये है कि ये जो सबीलें चलाते हैं, सबील का कुरान में जिक्र है, ठीक है ना, अल्लाह पाक ने कुरान में जिक्र है, उसकी बहुत बड़ी अफजलियत है। तो जब भी ये कतरा पानी का कोई कहता है ना यहाँ आयाम अशूरा में पिलाएं, अब किसी भी इंसान को ऐसे समझो आपने करबला में पिलाया। मौला हुसैन ने जो ये हमें जो ना जिंदगी गुजारने का एक अच्छा सा तरीका दिखाया, मोहम्मद आले मोहम्मद ने जो कलमा बचना था वो कलमा कुर्बानियों के बगैर नहीं बचता था। सर ये ऐसे ऐसे मौजूदात हुए हैं। पहले हमारे पास एक छोटी सी टेबल थी, वहाँ रखते थे। तो फिर जो है ऐसे आस्ता आस्ता पढ़ते अभी इतना माशाल्लाह हो गया है, इतना वसी हो गया है कि अल्लाह पाक की करम नवाज़ी है कि मौला के दिन ब दिन ये बढ़ता ही जा रहा है, कम नहीं हो रहा है। ये मौला की शान है, ये उसकी कुर्बानियों का नतीजा, मोहम्मद आले मोहम्मद और गंजे शोदा की ये कुर्बानियों का नतीजा है। तो इसलिए हम दुआ करते हैं ये अहले मोहल्ला को, अहले पाकिस्तान को इंसानियत कहते हैं। उसके मौला हुसैन ने भी यही कहा है कि भाई किसी इंसान के साथ जुल्म ना करो। मोमिन है ही वो जो जबान से, कान से, आँख से, हाथ से, पैर से, किसी चीज़ से किसी को तकलीफ ना दे। अगर ये तकलीफ दे तो वो मोमिन नहीं। तो इसलिए कोशिश करो मोहम्मद आले मोहम्मद के साथ, अल्लाह पाक हमें भी तौफीक अता फरमाए इस पे अमल करने की, हम सबको तौफीक अता फरमाए अल्लाह पाक इस पे अमल करने की। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलियुल वलियुल्लाह वसीय रसूलुल्लाह व खलीफतुहु फिल फस्ल। और इसलिए ये जो सिलसिला चल रहा है ये उसी कुर्बानियों का नतीजा है जो कभी भी बंद नहीं हो सकता। क्योंकि कई दफ़ा, क्योंकि यहाँ पे ऐसे समझो जितना भी यहाँ होता है तकरीबन ये अरेंजमेंट जितनी ड्यूटी होती है हमारी होती है। जब ये दिन आते हैं ना हमें खुद को ही पता है, ऐसे ऐसे मौजूदे हुए हमारे साथ, हमें पता नहीं हो रहा होता कभी कभी। अच्छा जी, अच्छा गाइस, अभी ये खलील अहमद है, ये एक हमें हिस्ट्री सुनाएंगे जो बाबा गुरु नानक साहब के बारे में। तो मुझे भी इतनी इसकी नॉलेज कम थी, मैं इनसे सुनना चाह रहा था क्या बाबा गुरु नानक साहब का जो हमारा है और उसके हसन हुसैन के साथ क्या अपना रूहानी रिश्ता था। तो ये हमें हिस्ट्री बताइएगा हमें। अस्सलाम वालेकुम भाई। एक दफ़ा का जिक्र है, जैसे गुरु नानक सरकार के पास उसका मुरीद आया, उन्होंने कहा मेरा हाथ तंग है सरकार, कोई मुझे ऐसी दुआ दे ताकि मेरा जो है ना रोज़गार चले और मेरे बच्चे और मेरा घराना खुशहाल हो। गुरु नानक सरकार ने कहा तुम जाओ मौला हुसैन का लंगर नियाज जैसे हम बांट रहे हैं, सबीलें बांट रहे हैं, ऐसे उसको कहा कि आप भी जाके बांटो। ज़मीर का नाम तो हुसैन है, जिसने माँ बहन भाई की हर पूरी कायनात पे एहसान मौला हुसैन का है, जिसने माँ की, बहन की, बेटियों की पहचान दी, जिसने। अच्छा खलील भाई, मुझे ये बताइएगा आप ये क्यों चलाते हो, और ये भी बताइएगा, मेरा एक और भी सवाल था, ये जो इसमें आप खर्चा करते हो ये कहाँ से मैनेजमेंट करते हो, इस दोनों चीज़ों के बारे में मुझे बताइएगा। तो तकरीबन जो खर्चा होता है तकरीबन 80% तो वो हम करते हैं खुद, मेरे भाई हैं और हमें, बाकी 20% कहते हैं अहले मोहल्ला को कोई बंदा आके दे जाता है वो करता है, बाकी और भी अहले मोहल्ला के करते हैं, वो ले आते हैं नंगर नियाज यहाँ पे लेके अपना। अच्छा जी, मैं अभी जो है ना इस वीडियो को एंड करने वाला हूँ। तो ये मेरे कुछ भाई बैठे हैं, खलील भाई, और जिन्होंने आपको सब कुछ बताया था। तो यहाँ पे ये कहते हैं कि हम आपको आखिरी में एक दुआ सुनाएंगे, तो ये दुआ सुन के हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं। तो
प्लीज साहब बताइएगा। ए रब जहां पंचतन पाक के खालिक इस कौम का दामन गम में शब्बीर से भर दे, बच्चों को अता कर अली असगर का तबस्सुम, कमसन को मिले वलवला ओनो व मोहम्मद, बूढ़ों को अबीब इब्ने मज़ाहिर की नज़र दे, हर एक जवां को अली अकबर का जिगर दे, माओं को सिखा सानी ज़हरा का सलीका, बहनों को सकीना की दुआओं का असर दे, जो माएँ भी रोती हैं याद अली असगर, जो चादर ज़ैनब के अज़ादार हैं मौला, उन माओं की आगोश को औलाद से भर दे, महफूज रहे ऐसी खवातीन के पर्दे, मुफलिस जोरो लाल हजावर की हो बारिश, मकरूज का हर कर्ज अदा गायब से कर दे, या रब तुझे बीमार अली आबिद की कसम, मौला तुझे ज़ैनब की असीरी की कसम, बीमार की रातों को शफायाब सहर दे, बेजुर्म असीरों को रिहाई की खबर दे, जो हक के तरफदार है वो हाथ अता कर, जो जुल्म के कहसार से टकराए वो सर दे, कदमों को दरे शाह नजफ चाहिए मौला, जो दीन के काम आए वो औलाद अता कर, मैं ये नहीं कहता मुझे जिब्राइल के पर्दे, जो मजलिस शब्बीर की खातिर हो वो घर दे, गम कोई ना दे हमको सवा गम में शब्बीर, शब्बीर का गम बांट रहा है तो इधर दे, सहराओं में आबिद की मुसाफत के सले में, कब तक रहूं दुनिया में यतीमों की तरह में, हर एक मुसाफिर को समरबाद शजर दे, वारिस मेरा पर्दे में ज़ाहिर इसे कर दे, वो पर्चे में अब्बास का साया मेरे सर पर, मोहसिन की दुआ है इसे भरपूर असर दे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। हुसैनियत जिंदाबाद। बड़ी मेहरबानी आप सब दोस्तों का। बड़ी मेहरबानी। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर कमेंट में बताइएगा, तो वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।